श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान्। પેલી ફાઇલ પડી હોય તો બેન આપજે ને કંચન બેન ને. आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्तु विज्ञानवान् भवति अयुक्त
अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्ट्वाश्वा इव सारथेः यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः यस्तो विज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा अशुचिः अमनस्कः सदा अशुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः समनस्कः सदा शुचिः सत्तु तत्पदमाप्नोति सतु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोदनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् नव मंत्रनी अंदर आ बेनी कंपेरिजन करीश शरीर रूपी रथनी अने बारना रथनी एमां 9 मांथी एक बात करीए तो 8 रह्या हवे 8 नी अंदर श्रुतिए शुं कर्युं छे 8 नी अंदर पेला 2 नी अंदर कंपेरिजन छे के शरीर छे रथ छे पछी बुद्धि छे सारथी छे मन छे ए लगाम छे અને ઇન્દ્રિયાણી ઘોડા છે અને વિષયો છે એ આપણા માર્ગમાં શરીર રૂપી રથના માર્ગમાં આવે છે એ બે ની અંદર કમ્પેરિઝન કરી એટલે 8 માંથી 2 ગયા ટોટલ 9 એમાંથી 2 માં કમ્પેરિઝન કરી એટલે કે એમાં 7 રહ્યા હવે 7 ની અંદર છેલ્લા 2 3 માં એટલે 2 3 3 છે એમાં શ્રુતિએ શું કર્યું તો કે એને 3 ને जो आपड़ा काबूमां मन लगाम ने घोड़ा न होय तो शुं थाय एनुं वर्णन कर्युं छे अने बीजा 3 नी अंदर जो आपड़ा बेकाबू होय एनुं वर्णन कर्युं छे એટલે મે આજે તમારા માટે તૈયાર કર્યું તો મેં જો તમને બતાવીશ પણ 3 છે એમાં જો એક સાથે એટલે મે લખ્યા નથી પણ बुद्धि मन इंद्रियाणी जो अज्ञानवान भवति बुद्धि जो अविवेकी होय अने मन छे अवयुक्त न होय અને ઇન્દ્રિયાણી અવશ્યાની હોય એવો એક મંત્ર હતો એ આઈ થિંક કેટલામો છે તમે જોજો કારણ કે હું ફેરવી ન શકું તો એની અંદર એ સારથીને હાથમાં કેવા છે તો કે દુષ્ટ અશ્વાહ એટલે કે સારથી છે એટલે આ ત્રણે મે એક સાથે કર્યા હતા પણ હશે તમારા નસીબને મારા નસીબને એટલે કે એની અંદર શ્રુતે એમ કીધું કે અવિવેકી બુદ્ધિ હોય मन छे ए पण पोताना काबूमां अयुक्त એટલે કે मन साथे तादात्म्य एक सरखा न होय इंद्रियाणी छे एनुं शुं थाय तो के इंद्रियाणी पण अवश्यानी એટલે કે काबूमां न होय तो ए व्यक्तिनुं शुं थाय तो के दुष्टाश्वाहा इव सारथे एवुं एक हतुं हे हा रिकॉर्ड हवे अच्छा ने गीतानो त्रीजो अध्याय गीताना त्रीजा अध्यायनी अंदर 39मो અને 40मो जे अध्याय तो एनी अंदर भगवाने कीधुं छे के एक काम नी वच्चे इच्छा छे काम रूपेण कौंतेय दुष्पूरेण अनलेन च एवो 39मो श्लोक छे
કે સૌથી વધારે આપણને હેરાન કરતી વસ્તુ છે એ આપણા શરીરમાં કે કોણ છે? તો કે કામઃ. અને કામનો અર્થ થાય ઈચ્છાઓ, જે આપણે ઓલામાં જોઈએ છે સ્થિત પ્રજ્ઞમાં. હવે ઈચ્છા છે એ રહે છે ક્યાં? એટલે ત્યાં એવી ચર્ચા હતી ગીતાની અંદર કે ઈચ્છાઓ છે એ કઈ જગ્યાએ રહે છે? તો કે 3 એના અધિષ્ઠાન છે. ઇન્દ્રિયાણી મનોબુદ્ધિ અસ્ય અધિષ્ઠાનમ ઉચ્યતે. એટલે કે આ કામ છે કે ઈચ્છાઓ છે એ ક્યાં ઘરમાં રહે છે આપણા શરીરમાં? ત્યાં એમ જ કીધું કે ઇન્દ્રિયો છે, મન છે અને બુદ્ધિ છે, અસ્ય અધિષ્ઠાનમ ઉચ્યતે. આ કામના રહેવાના ઘર છે. કારણ કે ઇન્દ્રિયો પહેલા જોયું એટલે ઈચ્છા થાય, એ ઈચ્છા પાસ ઓવર ક્યાં કરે? તો એ મનને કરે કે જો અમે જોયું, લેવા જેવું છે, એટલે એ મનમાં આવે અને પછી બુદ્ધિ નિર્ણય કરે કે મારે લેવું જ છે કે નથી લેવું. એટલે કે 3 જગ્યાએ કામ છે કે ઈચ્છાઓ છે એના ઘર છે. અને પછી એ કરે છે શું? તો કે એતેહિ એષઃ જીવાત્મા વિમોહયતિ. આ કામ છે એ 3 ને ઉપયોગ કરીને, ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ, એ 3 નો ઉપયોગ કરી અને કોને આપણને વિમોહયતિ, એટલે કે આપણને સાચા નિર્ણયો ન લેવા દે અને એવી રીતે દેહિનમ જ્ઞાનમ આવૃત્ય. આપણે કોણ છે એનું જ્ઞાન છે એનાથી ઢંકાઈ જાય. એટલે કે 3 ઇન્દ્રિયો, એટલે કે 3 વસ્તુ, ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ, એ જો આપણે કાબુમાં ન રાખીએ તો આપણા ઉપર સામિત્વ કોનું થઈ જાય? તો કે ઈચ્છાઓ. એને અહીંયા જુદી રીતે બતાવ્યું, ગીતાની અંદર આવી રીતે બતાવ્યું હતું, અને આમાં કઠોપનિષદમાં એવી રીતે બતાવ્યું કે જો બુદ્ધિ એટલે કે સારથી આપણા કાબુમાં ન હોય, મન છે જો આપણામાં કાબુ ન હોય, અને ઇન્દ્રિયાણી તો કાબુમાં હોતી જ નથી, કારણ કે એ તો બહાર જ જોયા કરે. 3 જો કાબુમાં ન હોય તો એ કેવું થઈ જાય? તો કે રથ છે પણ રથ છે બેફામ જાય. હવે આવા રથનું ફળ કથન કયું? એટલે કે આવા રથ કે આવું શરીર વાળો જે માણસ છે એ જીવાત્માનું શું થાય? એટલે એ મંત્રની અંદર લખ્યું છે અમનસ્કઃ. મન છે સદા અશુચિ. આવું મન છે એ મોટે ભાગે કેવું હોય? અશુચિનો અર્થ થાય, ગઈકાલે આપણે જોયું કે નેગેટિવ વિચારધારાઓ, કે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોના એ ઘર થઈ જાય. અને પછી એ જીવાત્માનો શું થાય? તો કે સંસારમ અધિગચ્છતિ. એ જીવાત્મા છે એ બિચારો પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ. અને એ પણ આપણે ગઈકાલે જોયું હતું કે એવું જરૂરી નથી કે મનુષ્યની જીવની મળે. જેવા વિચારો, જેવું આપણું વર્તન અને જેવી બુદ્ધિ વિચારે એ પ્રમાણે ભગવાન નક્કી કરે કે આગલો જન્મ છે અને કયો દેવો. એટલે મેં ગઈકાલે કીધું કે જો કૂતરાની જેમ બધા સામે ભૈસા કરે તો ભગવાન એવો જન્મ આપે, બધા પ્રત્યે બહુ ક્રૂર હોય, બધા ઉપર હિંસક જે આચરણ કરતો હોય, એને ભગવાન એમ કે આને આમાં મજા આવે તો એમાં કરે. એટલે કે કોઈ પણ જગ્યાએ આપણો બીજો જન્મ થાય અને એવી રીતે સંસારમ અધિગચ્છતિ. માણસ છે એવી રીતે સંસારની અંદર ફર્યા કરે, પણ એનાથી ઊંધું. જે બુદ્ધિ છે કેવી છે? તો કે વિજ્ઞાનવાન ભવતિ. બુદ્ધિ છે એ વિવેકી હોય, સારથી છે એ વિવેકી હોય, મન છે યુક્તેન. પેલું અયુક્ત હતું, આમાં મન કેવું છે? તો આપણા કાબુમાં હોય. અને ઇન્દ્રિયો પણ કેવી છે? તો કે વશ્યાની. ઇન્દ્રિય વશ્યાની હોય તો એને શાસ્ત્રની ભાષામાં દમઃ કહેવાય. મનઃ જો યુક્ત ન હોય તો શાસ્ત્રની ભાષાની અંદર એને શમઃ કહેવાય. અને બુદ્ધિ છે વિજ્ઞાનવાન હોય તો એને કહેવાય વિવેક. જે સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિની અંદર આપણે શીખાતા કે વિવેક હોય, શમઃ, દમઃ હોય, તો માણસ છે એ કેવો થઈ જાય? તો કે સદા શુચિ. એના મનના વિચારો જે પવિત્ર થાય. પવિત્રનો એ ક્યારેક કોઈને પણ ખરાબ વિચારે નહીં અને કોઈ પોતાનું પણ ખરાબ ન વિચારે. એને કહેવાય સમનસ્કઃ સદા શુચિ. એ વ્યક્તિ છે તો હંમેશા કેવી છે? તો કે પવિત્ર છે. હવે એવી વ્યક્તિ છે ભૂયઃ ન જાયતે. એનું ફળ છે ભગવાને કીધું કે એનું શું થાય? તો કે ભૂયઃ નો અર્થ થાય ફરીવાર, ન જાયતે નો અર્થ થાય જન્મતો નથી. કારણ કે એને અહીંયા બધા કારીગર આવે ને કે અમને લાઈન દોરી આપો, વાંગા આવે કે લાઈન દોરી ન હોય તો આપણે એને બતાવવાનું હોય કે ભાઈ આ પછી આ કરવાનું, પછી આ કરવાનું, પછી એ કર્યા કરે. લાઈન દોરી મળી એટલે એવી રીતે આ બધા બુદ્ધિ વિવેકી હોય, મન શમદમાદી હોય, મનમાં વૈરાગ્ય હોય તો લાઈન દોરી મળી ગઈ કે લાઈફ કેવી રીતે જીવવાની છે. પછી એ લોકો શું કરે? તો કે વ્યવસાયાત્મક બુદ્ધિનું શરણ લે. પછી શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસન. એક વખત એવો આવે કે ક્યારે પછી એનો જન્મ નહીં થાય. જ્યારે પેલા કેવા છે?
તો કે સંસારમધિ ગચ્છતિ. હવે એનામાં છેલ્લો મંત્ર, આ જે 8 હતા 9 માંથી એ બધા એમાં આવી ગયા. હવે ખાલી છેલ્લો મંત્ર છે ને વિજ્ઞાન, એટલે આખું એનું સાર એ 9મા મંત્રની અંદર લખી નાખ્યો છે કે વિજ્ઞાન સારથી યહતુ. તું એટલે કે જ્યારે, જે વ્યક્તિ માટે વિવેક રૂપી સારથી, બુદ્ધિ છે કેવી છે તો કે વિવેક રૂપી છે. મનઃ પ્રગ્રહવાન, મન છે ઇઝ અંડર અવર કંટ્રોલ, આપણા કાબુમાં આપણું મન છે. અને કોનું તો કે નરહ, યહ નરહ, એમાં એક છે નરહ શબ્દ. આમાં પણ નરની જે વ્યુત્પત્તિ કરીએ ને એનો અર્થ છે ન રીયતે ન ક્ષીયતે ઇતિ નરહ. આપણે જે નારાયણ ગીતાની અંદર જે આવે છે ને પહેલો મંત્ર, એમાં નારાયણ અર્થ થાય ન રીયતે ન ક્ષીયતે, એને કહેવાય નરહ. તસ્ય એતમ જગત, આખું જગત છે એ કોનું છે તો કે એતમ. અયનમ, અયનમ નો અર્થ થાય ઘર, અબોર્ડ, રેસિડન્સ. તસ્ય નરસ્ય જગત અયનમ, અને એમાં જે ચારે બાજુ નિવાસ કરતો હોય એને શું કહેવાય તો કે નારાયણ. એટલે કે અહીંયા નર નો અર્થ શું છે, જે ક્યારેય ન નાશ પામે. આપણે ભલે આમ કે નર એટલે મરી જાય, પણ વાસ્તવિક અર્થ નો કે નર એટલે કેવું છે તો કે જે ક્યારેય મરતો નથી. એટલે અહીંયા કદાચ પર્પસફુલી નર નો ઉપયોગ કર્યો કે જીવાત્મા એ માને છે કે હું મરી ગયો એવું થાય, પણ વાસ્તવિક રીતે કેવું છે તો કે નર જ છે. ખરેખર આત્મા જે સર્વવ્યાપક છે, પણ આ કેવો છે તો કે વિવેકી છે, શમદમાદિ યુક્ત છે. તો એ વ્યક્તિનું શું થાય છે તો કે સહ અધ્વનઃ પારમ આપનોતિ. એ સંસાર રૂપી માર્ગ, અધ્વન નો અર્થ થાય માર્ગ, રસ્તો, એ માર્ગને શું કરી જાય છે તો કે પાર કરી જાય છે. પારમ આપનોતિ, પાર કરી જાય છે. અને પાર કરીને જાશે ક્યાં, એટલે પાછી સ્પષ્ટતા કરી, વિષ્ણુ હો પરમમ પદમ. એ વ્યાપકાત વિષ્ણુ, જે ભગવાન છે સર્વ વ્યાપક છે, એ સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે આમાં શંકરાચાર્યજીએ જે ભાષ્યમ લખ્યું છે એની અંદર છે કે વિજ્ઞાન સારથી નો અર્થ થાય જે વિવેકી છે, વિવેક બુદ્ધિ સારથી, જે ઓલરેડી કહી દીધું પૂર્વ ઉક્ત. મનઃ પ્રગ્રહવાન નો અર્થ થાય મન છે એ પણ કેવું છે તો કે કાબુમાં છે. એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું સમાહિત ચિત્ત, એટલે કે મનની અંદર ક્યારેય પણ અશુભ વિચાર ન આવે, ખોટા વિચાર ન આવે. અને અશુભ વિચાર ન આવે એ વ્યક્તિ છે એનું પછી શું થાય તો કે સહ અધ્વનઃ. અધ્વન નો અર્થ થાય માર્ગ, પણ કેવું માર્ગ તો કે સંસાર રૂપી માર્ગ. પુનરપી જનનમ, પુનરપી મરણમ વાળો જે રસ્તો છે એને પારમ અધિગંતવ્યમ, એને શું કરી જાય છે તો કે પાર કરી જાય. પણ શંકરાચાર્યજી લખ્યું અધિગંતવ્યમ નો અર્થ થાય જાણી જાય છે. જાણ્યા પછી ખબર પડે છે કે ખરેખર ક્રોસ કરવાની જરૂર જ નથી, અહીંયા કઈ છે જ નહીં. અહીંયા કઈ ક્રોસ કરીએ, કઈક હોય તો આપણે ક્રોસ કરીએ ને, અહીંયા કઈ છે જ નહીં, પછી ક્રોસ કરવાની શું જરૂર. ખાલી એ જાણે છે કે હવે મારે ક્રોસ કરવાનું જરૂર નથી, એટલે એને શબ્દ લખ્યો છે અધિગંતવ્ય. હમણાં મહારાજ શિવરાત્રી આવે છે ને, તો સ્વામીજી એક અમને કહેતા કે બહુ ચડાવે બધા, ઓલી ભાંગ ચડાવે ને, પછી માણસ છે પોતાનું ભાન ભૂલી જાય. તો એક મહાશિવરાત્રીની અંદર એક ભાઈએ બહુ ભાંગ પીધી. ભાંગ પીધી એટલે મંદિરમાં હતો અને એમ કે મને ઘરે લઈ જાઓ, ઘરે લઈ જાઓ. એટલે બધા ઉપાડીને ઘરે મૂકે. તો કે ના, મને હજી ઘરે લઈ જાઓ, ઘરે લઈ જાઓ. ચીસો જ પાડ્યા કરે. એટલે એના બધા મિત્રો હતા, એને નક્કી કર્યું કે એને એક ચક્કર મરાવીને એ જ્યાંથી રોજ આવતો હોય જાતો હોય એ ઉપાડી જ્યાંથી આવતો હોય ત્યાં પાછા લઈ ગયા. પછી એને કીધું કે જો આ તારી શેરી આવી, બે બાજુ એ જ દુકાન છે, આ છે, તારી શેરી છે કે નહીં? તો કે હા. પછી વળી પાછો આગળ લીધો, પછી વળી પાછું બતાવે જો આ બધી દુકાનો છે, એ તારી શેરી છે કે નહીં? એમ કરતા કરતા પાછા ઘરે લઈ આવ્યા અને કે જો આંગણું છે, આ તારું ફળિયું છે, આ બધું તારું છે કરીને પછી અંદર લઈ ગયા કે આ તારો ખાટલો છે. પછી કે હાઈશ, હું ઘરે આવ્યો. એવી રીતે આપણને પણ શું છે તો કે સંસારનો નશો ચડ્યો છે, અને નશો ચડ્યો છે એટલે આપણે શું થાય તો કે હંમેશા મને ઘરે લઈ જાઓ, મને ક્યાંક લઈ જાઓ. એટલે પછી શાસ્ત્ર શું કરે, આમ ફેરવીને લઈ આવે કે આ તું નથી, આ તું નથી, આ તું શરીર નથી, મન નથી, હા હા કરે. અને જો પછી જયારે આત્મજ્ઞાન થાય તો કે હા, એ અધિગંતવ્યનો અર્થ થાય
જે ખબર પછી પડી જાય, પેલા ખબર નથી કર્યા કરે, પછી ચક્કર મરાવે, પછી શાસ્ત્ર થ્રુ ગુરુ જ્ઞાન આપે કે તારે ચક્કર તું જે ગોતસ એ તારું ઘર જ છે, એ તું જ છો, કઈ જવાની જરૂર નથી. એટલે શંકરાચાર્ય અહીંયા લખ્યું અધિગંતવ્ય. અને આ વ્યક્તિનું શું થાય તો કે સર્વ સંસાર બંધને મુચ્યતે. મુચ્યતેનો જરૂર નથી, ખરેખર એને ખબર પડે કે હું ખરેખર કેવું છું તો કે બંધાઈ ગયેલું જ નહોતું, હું હંમેશા મુક્ત જ છું. આપણે હંમેશા ઓલાની વાતો કરીએ છીએ ને, એટલે ઊંટની, એટલે અમે આ વખતે સ્વામીજી વિદિતાત્માનંદનું ત્યાં હતું ને, આપણે ગયા વર્ષે શતાભિષેકમની અંદર, એમાં ઓલા મહાત્મા આવ્યા હતા, ગુરુ શરણાનંદજી નહોતા, પણ અત્યારે રામ ના ઓલા હેડ છે ને, નામ શું છે ભૂલી ગઈ, ગોવિંદગીરીજી મહારાજ છે. ગોવિંદગીરીજી મહારાજે એક વાર્તા કરી, એ જ છે પણ સ્ટોરી જરાક નવી રીતે એને રજૂ કરી કે કાશીની અંદર હું જયારે ભણતો, ગોવિંદગીરીજી મહારાજ છે ત્યારે કે કાશીની અંદર, અત્યારે તો બહુ સરસ મોદીજીએ કર્યું, પણ ત્યારે નાની શેરી હતી અંદર જવાની, ગંગામાં નાહવાની, બહુ બધું સાંકળું, અત્યારે સાંકળું છે પણ પેલા કરતા કમ્પેરેટિવલી ઘણું સારું, હમણાં અમે ગયા એટલે. પછી એકવાર હું નાહવા ગયો ત્યારે મેં 2 જણાને જોયા કે હું જયારે નાહવા જતો ને ત્યારે ગધેડો લઈ અને ગધેડા લઈને ધોબી આવતો કપડા ધોવા, અને ધોબી પછી શું કરે તો કે કપડા બધા કાઢે, ગધેડા બધા ઉભા રહે, અને પછી બધું નાખીને એના ઉપર નાખે, એટલે પછી ગધેડા હાલવા માંડે. એટલે કે એવી રીતે રોજનો ક્રમ હતો. પણ જે ગધેડા બધા આવતા હતા એમાં એક ગધેડું માંદું હતું કે એવું કઈક હતું, એટલે કે મેં એના ઉપર કપડા ન નાખ્યા, એટલે કે ગધેડું હાલે જ નહીં. ઓલા ગુંભાર આવીને ફરિયાદ કરી, એક મહાત્મા હતા, આજે મારું ગધેડું હાલતું જ નથી. તો કે તેના પર કપડું નાખ્યું. તો કે કપડું ક્યાંથી નાખું, બિચારાને આવું ઘાર થયું છે. તો કે તું નાખ, અને પછી તારે લઈ લેવું લઈ લે, પણ તું એકવાર નાખ. એટલે કપડું નાખ્યું એટલે તરત માંડ્યું હાલવા. એ હાલવા માંડ્યું એટલે પછી પાછા ગંગા કાંઠે પહોંચી ગયા. ગંગા કાંઠે લઈને પછી લઈ લીધું, જેટલા બીજા ગધેડા ઉપર કપડા હતા એ બધા એને ધોયા, ધોઈને પાછા બીજા બધા ગધેડા ઉપર નાખ્યા, ઓલા ઉપર પાછું ન નાખ્યું, કારણ કે એ માંદું હતું એટલે ન હાલ્યું પાછું. એટલે વળી પાછો દોડતો ગયો કે ગઈ વખતે તમારો મંત્ર મહાત્માજી કામ લાગ્યો હતો, પણ આ વખતે મંત્ર કામ ન લાગ્યો, પાછું ગધેડું છે હાલતું નથી. એટલે કે પણ તે કપડું નાખ્યું પાછું, તો કે પાછું નાખવાનું શું જોઈએ, એકવાર તો નાખી દીધું કે તું નાખ. એટલે ઓલા પાછું નાખ્યું, જેવું નાખ્યું તો આમ લાકડી મારી પેલા માંડ્યું દોડવા. એવી રીતે આપણે પણ કેવું છે તો કે આપણે હંમેશા માનીએ છીએ કે આપણે કંઈક પ્રાપ્ત કરવાનું છે, અને પછી ગધેડાને જેમ ખબર પડી કે મારા માથે કપડું છે, માંડું દોડવા, એવી રીતે આપણને પણ શું થાય કે હવે હું તો જ્ઞાની થઈ ગયો એટલે માંડે દોડવું. એટલે કે આપણે જેવું માનીએ છીએ કે આપણે બંધાયેલા છીએ, અને આપણે જેવું માનીએ છીએ કે હવે હું છૂટી ગયો, પણ ખરેખર જેવી રીતે એમ કે છે ન મુક્તિ ન બંધ, એનો અર્થ છે મારે મુક્ત થવાની જરૂર જ નથી, હું બંધાયેલો હોઉં તો હું મુક્ત થાઉં ને. એટલે આવી જ રીતે આમાં કે આપનોથી, એટલે પ્રાપ્ત કરે છે, પણ ખરેખર આપનોથી કે પ્રાપ્તનોથી બધું કહેવાય લખવું પડે, પણ એને જ્ઞાન થાય છે કે હું ખરેખર તો બંધાયેલો હતો, હું ખરેખર કેવું છું તો કે મુક્ત થાય એવું. એટલે હું લખ્યું કે આમાં ભલે લખે મુચ્યતે સર્વ સંસાર બંધને, પણ એનો અર્થ થાય કે બંધન જેવું હતું જ નહીં તો હું છૂટું ક્યાંથી. અને એ વ્યક્તિ છે વિષ્ણોનો અર્થ શંકરાચાર્યજી લખ્યું વ્યાપનશીલસ્ય, જે સર્વ વ્યાપક છે, એ વાસુદેવ આખ્યસ્ય પરમમ પ્રકૃષ્ટમ પદમ સ્થાનમ. અને કેવું છે તો કે આ હું જ છું, એ જેને જ્ઞાન થાય ને એને જ કહેવાય. એટલે કે સત્તત્વમ ઇતિ એતદ અસૌ આપનોતિ, પણ કેવી રીતે આપનોતિ તો આત્મદયા, જે પરમ પ્રકૃષ્ટમ પદમ છે, જે સર્વ વ્યાપક તત્વ છે, એ છે કોણ તો કે હું છું. તો આવું જ જે હું છું એટલે એ વ્યક્તિ છે. પછી એને હું બંધનમાં છું એવું નથી લાગતું, અને મારે મુક્ત થવું છે એવું નથી, કારણ કે બંધન ને મુક્ત છે ને એ પણ એક ઇંગ્લિશમાં કહેવાય એક નોશન છે, ખોટી માન્યતા છે. પણ જ્યારે એકવાર જ્ઞાન થાય કે હું હંમેશા વ્યાપક જ છું, તો પછી બંધન અને મુક્ત એ ખોટી માન્યતામાંથી પણ માણસ શું થઈ જાય તો કે બહાર આવી જાય. અને અહીંયા એ જે શરીર રથની કલ્પના કરી એ પૂરી થઈ. હવે પછીનો છે
માણસ જાણવા માંગે કે હું કોણ છું, હું કોણ છું, એટલે કે એના પછીના છે 10 ને 11. પેલા આપણે બોલી લઈએ. ઇન્દ્રિયેભ્યઃ પરાહ્યર્થાઃ અર્થેભ્યશ્ચ પરમ મનઃ મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિઃ બુદ્ધેરાત્મા મહાન પરઃ મહતઃ પરમવ્યક્તમ અવ્યક્તાत् પુરુષઃ પરઃ પુરુષાન્ન પરં કિંચિત સા કાષ્ઠા સા પરા ગતિઃ. ગીતાના 3જા અધ્યાયના છેલ્લા 2 શ્લોક છે, એનામાંથી લીધા, થોડુંક જુદું. તે આ મગજમાં જે થઈ જાય, જો તમે સમજાઈ જાય તો આ એક છે, ઓલમોસ્ટ થોડોક ફેર છે. હવે પદ પ્રાપ્નોતિ, જે મેં કીધું ને, માણસ છે પોતાને જાણી જાય છે, પ્રાપ્તો એટલે કેવી રીતે થાય? કારણ કે આપણે પરાંચિક અનિવ્યક્ત ઋણત સ્વયંભૂ એવું એક આવશે કઠોપનિષદમાં કે ભગવાને જ ભૂલ કરી છે. શું ભૂલ કરી છે? તો કે આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એ આપણને 12 જ આપી છે, અને 12 આપી છે તો બિચારી જ્ઞાનેન્દ્રિયો ક્યાં જોવે? તો કે 12 જોવે. એટલે કે પરાંચિક ખાની, પરાંચ એટલે આઉટસાઇડ, ખાની એટલે કે ગોળકા, આપણા 5 ગોલક 12 છે. એટલે જાણે કે ભગવાને પોતાની જ હત્યા કરી. માણસ થી ભગવાનને પછી ગોતે ક્યાં? તો કે વ્યક્ત ઋણ સ્વયંભૂ, જાણે કે પોતાને જ. અને કોક જ છે એ શું કરે? તો કે અંતરાત્મનિક્ષણ, પોતાનો અંતરાત્માને જાણવા માટે કશ્ચિત ધીર, કોક જ છે જે પોતાના અંતરાત્માને ઈચ્છે. પણ સપોઝ કોક એમ કે મારે મારા પોતાના અંતરાત્માને જાણવો છે કે સમજવો છે, તો કેવી રીતે સમજવું? અને એક અરુંધતી ન્યાય છે, ખબર છે? અરુંધતી ન્યાય છે. અને અરુંધતી ન્યાયમાં એવું હોય કે સાઉથની અંદર એવું છે કે આપણે અહીંયા કપલ પરણે, પતિ પત્ની પરણે, પછી કઈક વીંટી ગોતવાની હોય, પછી વીંટી બહાર નીકળે ને, એટલે એક રિચ્યુઅલ કે એવું માને કે આવું કરવાનું હોય. એવી રીતે સાઉથની અંદર પતિ પત્ની પરણીને જાય ને, એટલે એને સપ્તર્ષિની અંદર જે વશિષ્ઠનો તારો હોય એની ભેગા અરુંધતી હોય એનું દર્શન કરવાનું, એને કે અરુંધતી દર્શન કરવા. હવે પતિ પત્ની ગયા હોય, એક તો આખા દિવસના થાકેલા હોય, લગ્નના બધા વિધિઓ કરીને, તો એને ઘરમાં ન જવા દે, પેલા બહાર રાખે. અને બહાર રાખીને વડીલ હોય એને કહેવાનું કે તમે અરુંધતી તારાનું દર્શન કરો. એટલે કેવી રીતે કરાવે? એટલે કે તમે ચાંદો જુઓ છો? એટલે ઓલા બિચારા 2 જણા કે હા અમે જોઈએ. પછી ચંદ્રમાંથી તમે ડાબી બાજુ જુઓ, ડાબી બાજુ તમને મોટો તારો દેખાય છે, એટલે બીજા આમ કરી નાખજો, એટલે કે હા મોટો તારો દેખાય. બરાબર એ તારાની નીચે જ 7 તારાનું તમને ઝુમકું દેખાય છે. એટલે ઓલા બિચારા કે દેખાતું હોય કે ન દેખાય કેવું જ પડે, નહીતર ખખડાવે. એટલે એમ કે 7 તારાનું ઝુમકું દેખાય. એમાં પેલા 4 છે એ ચોરસ છે, અને ઓલા આમ 3 છે એ દેખાય છે. એવું જો તમે સપ્તર્ષિ જોયું હોય તો ઓલા કે હા પાછળ 3. એમાં સૌથી છેલ્લો તારો છે ને, એની બાજુની અંદર ઝીણો તારો છે ને, એ અરુંધતી છે. એ તમે જુઓ. હવે એ પૂછે કે દેખાય છે? તો એ લોકોને કેવું જ પડે મને દેખાય છે. એટલે પછી આશીર્વાદ આપે કે તમારું બંનેનું દાંપત્ય છે એ વશિષ્ઠ અને અરુંધતી જેવું થાવ, એટલા માટે થઈને આ બધી વિધિ કરાવે. પણ એ જે પેલા સીધું આમ બતાવે કે જો અરુંધતી રહી, તો એ ન દેખાય. એટલે પેલા શું કરે કે થોડું ચાંદો વધારે મોટો છે એટલે દેખાય, એનાથી મોટો તારો દેખાય, પછી 7 ઝુમકું છે એ દેખાય, પછી 4 બતાવે. એમ ધીમે ધીમે લઈ જાય ને તો એમ કહેવાય કે આ શું છે? તો કે અરુંધતી. એવી રીતે અહીંયા કર્યું છે. એને કહેવાય અરુંધતી ન્યાય. સ્થૂળમાંથી લઈ ધીમે 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 શાસ્ત્ર છે આપણને અંદર સૂક્ષ્મ સુધી પહોંચાડે. એ જે સ્ટાઇલ છે જે ભણાવવાની કે ખોલવાની, એને કહેવાય અરુંધતી ન્યાય. એટલે આ 10મો અને 11મો જે મંત્ર છે એ કેવી રીતે લીધો છે? તો કે અરુંધતી ન્યાય. પેલા સ્થૂળ, આપણને સૌથી વધારે સ્થૂળ કયું?
સ્થૂળથી વધારે સૂક્ષ્મ કયું, એનાથી વધારે સૂક્ષ્મ કયું, એનાથી વધારે સૂક્ષ્મ કયું, તો કે છેલ્લે આવશે સાકાષ્ટાસા. આનાથી વધારે કાંઈ સૂક્ષ્મ નથી. એ કોણ છે? તો કે તું છો. એવી રીતે પણ પેલા એકદમ સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ સુધી લઈ જાય. એટલે આમાં શંકરાચાર્યજી પેલા ભાષ્યમ લખ્યું છે, તમને નહીં દેખાય, નહીંતર હું તમને હોત તો આપત. હવે આપણે જયારે બીજી વાર લેશું ને ત્યારે કઠોપનિષદ ભાષ્યમ પણ રાખશું. મને અહીંયા તો બધું દેખાવાનું છે. આવી કલ્પના નહોતી કે પ્રોજેક્ટર આવી રીતે અટકી પડે. એ પહેલી વાર અનુભવ છે. હરિહરિ અધુના એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે હવે યત તત્ પદમ ગંતવ્યમ, જે સ્થાનને પ્રાપ્ત કરવાની વાત થાય છે એ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાનું, તો કે તસ્ય ઇન્દ્રિયાણી સ્થૂલાની ઇતિ આરભ્ય. શરૂઆત ક્યાંથી કરશે? તો કે ઇન્દ્રિયો સ્થૂળ છે અને એનાથી સૂક્ષ્મ તારતમ્ય ક્રમેણ પ્રત્યગાત્મતયા અધિગમ. કેવી રીતે આપણે સમજવાનું, કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાનું, તો કે સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ, એનાથી સૂક્ષ્મ, એનાથી. એટલે અહીંયા કેવી રીતે કરશે? તો એને લખ્યું તારતમ્ય ક્રમેણ. તારતમ્યનો અર્થ બહુ લાંબો છે, એને થાય કમ્પેરિઝન. તારતમ્યનો અર્થ થાય કમ્પેરિઝન. ખરેખર જો કે આ બધા તો કોઈ નહીં, તર અને તમક પ્રત્યય છે કમ્પેરિઝન ડિગ્રીની અંદર. એ બેનું કમ્પેરિઝન કરીને સૌથી કોણ, એને કહેવાય તારતમ્ય. અને કેવી રીતે કમ્પેરિઝન કરશે? એટલે કે આમાં છે પરહ જે છે ને, આમાં વારે વારે પરહ આપણે બોલ્યા, એમાં પરહનો અર્થ થાય ચાર દ્રષ્ટિએ એ સૂક્ષ્મ છે. પણ ચાર એટલે કયું? તો તમે લખી નાખજો, મેં આમને તરફ બતાવું કે એકનો અર્થ થાય સૂક્ષ્મ. પરહનો એક અર્થ થાય સૂક્ષ્મ, પરહનો બીજો અર્થ થાય વ્યાપકમ, પરહનો ત્રીજો અર્થ થાય પ્રત્યક, અને પરહનો ચોથો અર્થ થાય નિયંત્રુ. આ ચાર દ્રષ્ટિએ એકબીજાને શું કરશે? તો કે સ્થૂળમાંથી સૂક્ષ્મમાં લઈ જશે. નિયંત્રુ, સૂક્ષ્મ, વ્યાપકમ, પ્રત્યક અને નિયંત્રુ. આ ચાર. હવે શરૂઆત આપણે ક્યાંથી કરીએ? તો કે આ બધું જોઈએ ને એ પહેલા કે સપોઝ આ પાછું શું છે? તો કે ઘડો છે. તો ઘડાનું કારણ કયું? તો કે માટી. તો સૂક્ષ્મ કોણ? ભલે આ બે સ્થૂળ છે, પણ ઘડા અને માટીની સરખામણીમાં વધારે સૂક્ષ્મ કોણ? તો કે માટી. શું કામ માટી છે? તો કે આ મર્યાદિત છે. એટલે જે મેં આ ચાર લખ્યા હતા ને, હું રાખું પાછું, મેં તમને જે કીધા. આ કેવું છે? તો કે માટી સૂક્ષ્મ છે, વ્યાપક છે. કારણ કે ઘડો તો આવડોક જ છે, જ્યારે માટી તો એનાથી વધારે વ્યાપક. એમાંથી થોડું કાઢીને આપણે પણ માટી છે. પ્રત્યેકનો અર્થ થાય વધારે અંતર્મુખ છે. પ્રત્યેકનો થાય વધારે અંતર્મુખ. અને માટી છે એ આની નિયંત્રક છે. માટી નક્કી કરે ને કે મારે ઘડો કેવડો, ભલે ને ઓલો ઉપાદાન નિપિંત કારણ હોય, પણ માટીમાંથી જ નક્કી કરે કે આવડું બનાવવું, આવડું બનાવવું, આવડું બનાવવું. એ નક્કી ક્યાં નથી થાય? તો કે માટી ઉપરથી. એટલે કે એ ચારને ધ્યાનમાં રાખતા ઘડા કરતા માટી શું છે? તો કે પરહ. પરહનો અર્થ થાય માટી ઘડા કરતા સૂક્ષ્મ, ઘડા કરતા વધારે વ્યાપકમ, ઘડા કરતા વધારે માટી છે પોતાને પ્રત્યક, અને ઘડાની એ કેવી છે? તો કે નિયંત્રણ. એટલા માટે માટી છે એ ઘડાનું કારણ છે, અને એટલે એને શું કહેવાય? તો કે પરહ. આ રિલેટિવલી છે. પછી આપણે પૂછીએ કે માટી કરતા વધારે સૂક્ષ્મ શું? આની અંદર જ. તો આપણે શું કહી શકીએ? કે અણુ જ. માટી નાના નાના અણુઓનો બનેલા છે. તો કે અણુ છે એ માટી સ્થૂળ છે. અણુ કેવા છે? તો કે સૂક્ષ્મ છે. અણુ કેવા છે? જેટલું સૂક્ષ્મ ને એટલું વ્યાપક હોય. જેટલું સૂક્ષ્મ એટલું વ્યાપક. તો અણુઓ કેવા છે? તો કે વ્યાપક છે. અણુઓ વધારે કેવા છે? તો કે અંતર, પોતાની અંદર પ્રત્યેક છે. અને અણુ કોનું નિયંત્રણ કરે છે? તો કે માટી. ભેગા થાય તો માટી બને. એટલે કે એ કેવા છે? તો કે માટીના નિયંત્રણ. અણુનું કારણ કયું? તો આપણે શું કહીએ? પરમાણુ. એ પરમાણુના બનેલા છે. એટલે કે પરમાણુ છે અણુ કરતા સૂક્ષ્મ, પરમાણુ છે એ અણુ કરતા વધારે વ્યાપક, પરમાણુ છે એ વધારે પ્રત્યક, અને પરમાણુ છે એ કેવા છે? તો કે અણુના પણ નિયંત્રણ. આને કહેવાય કાર્ય કારણ ઉપરથી આપણે વધારે સૂક્ષ્મ કોણ છે? પરહ,
એ નક્કી કરીએ છીએ. એ જ અહીંયા ભગવાન કહે છે. એટલે કે આ એક ઉદાહરણ છે. હવે એવું આ શાસ્ત્રની અંદર છે, આપણે જે વાંચ્યું એમાં સૂક્ષ્મ, વ્યાપકમ, પ્રત્યક અને નિયંત્રુ. આમાં શંકરાચાર્ય જો કે તમારી પાસે તો નથી જ, એટલે કે કહેવા જેવું નથી. નહીતર આમાં હવે પેલું છે ઇન્દ્રિયેભ્ય પરા અર્થાહ. ઇન્દ્રિયેભ્ય પરાહ હિ અર્થાહ. અર્થાહ નો અર્થ થાય બહારના વિષય. બહારના વિષયો છે એ આપણી ઇન્દ્રિયો કરતા વધારે પર છે. આમાં એક ઊંધું છે. ગીતાની અંદર એવું કીધું છે કે અર્થ કરતા ઇન્દ્રિય પર છે, અને અહીંયા એવું કીધું છે કે બહારના વિષયો છે એ ઇન્દ્રિયો કરતા કેવા છે, તો કે પર. અહીંયા હું 3 તમને ન દેખે તો હું તો લખી નાખું. એક સૂક્ષ્મ છે, એક વ્યાપક છે, એક પ્રત્યક છે, અને એક નિયંત્રા છે. નિયંત્રુ કેવી રીતે થાય? માણસો પૂછવું તો પડે ને. આપણે પૂછીએ ભાઈ, એ આપણે નજરે નજર દેખાય છે, વિષયો છે એ તો આપણે સ્થૂળ છે, ઇન્દ્રિયો તો સૂક્ષ્મ છે. છતાં શાસ્ત્રે એવું શું કામ કીધું કે વિષયો છે ઇન્દ્રિયો કરતા વધારે સૂક્ષ્મ છે? તો એનું કારણ શંકરાચાર્યજી આપ્યું કે ભલે ઇન્દ્રિયો છે આપણને આમ સૂક્ષ્મ લાગે છે, પણ જ્યારે આપણે એનું ખરેખર અભ્યાસ કરીએ તો ઇન્દ્રિય છે પ્રકાશિત કોને લીધે છે? ઇન્દ્રિય ભગવાને કેના માટે બનાવી? તો કે બહારના વિષયો માટે. તો વિષયો છે એ કારણ થયા, અને ઇન્દ્રિયો કઈ થઈ? તો કે કાર્ય થઈ. એટલે એની દ્રષ્ટિએ આ કેવા છે? તો કે સૂક્ષ્મ. કારણ કે વિષયો છે એ કારણ છે, ઇન્દ્રિયો છે એ કાર્ય છે. જેને ઐતરેય ઉપનિષદ ભણ્યું હોય ને, ઐતરેય ઉપનિષદ ની અંદર એવું આવે છે કે ભગવાને આખા 14 લોક બનાવ્યા. 14 લોક બનાવ્યા પછી વિષયો બનાવ્યા. પછી એને કે બધા વિષયો તો બનાવ્યા, પણ ખાશે કોણ? એટલે પછી એને ઇન્દ્રિય બનાવી. પછી ઇન્દ્રિય બનાવી તો આ તો જળ છે, તો એને પછી એના માટે દેવતા રાખ્યા. દેવતા ને પછી એમ થયું કે આ બધું કોણ કરશે? એટલે કે પોતે જ પછી પ્રવેશ. એટલે કે સૌથી પહેલા વિષયો બન્યા. એટલે કે વિષયો છે એ ઇન્દ્રિયો કરતા કેવા છે? તો કે સૂક્ષ્મ છે. ઇન્દ્રિયોની છે ને એક મર્યાદા છે. આપણો આંખ છે એ કેટલું જોઈ શકે? તો અહીંયા છે એટલું. ઇવન બહાર ઉભા રહે મેદાનની અંદર, તો જેટલી આપણી દ્રષ્ટિ જાય એનાથી તો વધારે તો બિચારી આંખ કાંઈ ન જોઈ શકે, એનાથી વધારે કાન સાંભળી ન શકે, એનાથી ખાઈ ન શકે. જેટલી આપણી કેપેસિટી છે એટલું 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય કરી શકે. વિષયો એનાથી વ્યાપક ખરા કે નહીં? તો કે 100% વ્યાપક. એટલે કે એ ભાવનાથી પણ એ કેવા છે? તો કે વ્યાપક. અને નિયંતા છે. વિષયો છે એ ઇન્દ્રિયોને પોતાની તરફ ખેંચે છે કે ભાઈ આ બેઠો છું, પાણીપુરી છે, પાણીપુરી છે, આવો એટલે આપણે દોડતા દોડતા જાય. તો ઇન્દ્રિય છે એ કંટ્રોલ વાળી છે કે વિષયો કોને કંટ્રોલ કરે છે? તો કે બહારના વિષયો છે જો અમનસ્ક કે અશુચિ વાળા છે, એ બધા અવિવેકી, એ બધા તો બહારના વિષયોથી જ દોરે છે. એટલા માટે ઇન્દ્રિયેભ્ય અર્થાહ પરાહ. એટલે કે ઇન્દ્રિયો કરતા બહારના વિષયો છે એ કેવા છે? તો કે સૂક્ષ્મ. પણ કઈ દ્રષ્ટિ લઈ ને? તો જો આ યાદ ન રહે તો પાછું એમ કે અમને કે સમજાતું નથી. એટલે આ દ્રષ્ટિએ કેવા છે? તો કે સૂક્ષ્મ છે. હવે શંકરાચાર્યજી લખ્યું છે, મેં તો તમને એમને એમ સમજાવ્યું, પણ શંકરાચાર્યજી લખ્યું કે સ્થૂલાની તાવત ઇન્દ્રિયાણી તાની યેહી અર્થેહી આત્મ પ્રકાશનાય. એને કીધું કે ભલે એક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ઇન્દ્રિયો ભલે સૂક્ષ્મ હોય, પણ એ સ્થૂળ શું કામ છે? તો કે સ્થૂળ પદાર્થોને એ હંમેશા પ્રકાશિત કરે છે. એટલે કે સ્થૂલાની તાવત ઇન્દ્રિયાણી, બધી જ ઇન્દ્રિયો છે તો સ્થૂળ છે. શું કામ? તો કે અર્થેહી આત્મ પ્રકાશનાય. વિષયો વડે એ પ્રકાશિત થાય. આપણે સુઈ જાય, વિષયો નથી તો ઇન્દ્રિયો કેવી છે? તો બધી સુઈ જાય. એટલે કે બહારના વિષયો હોય ત્યારે જ આ બધી કેવી છે? તો કે એનું અસ્તિત્વ છે. નહીતર આ બહારના વિષયો નથી, એના અસ્તિત્વનું શું કામ? એટલે લખ્યું કે અર્થેહી આત્મ પ્રકાશનાય આરબ્ધાની. એટલે ભગવાન એની બિચારાની રચના શું કામ કરી છે? તો કેટલા માટે? એ દ્રષ્ટિએ. અને પ્લસ હજી આમાં લખ્યું છે, મેં એનું કીધું નથી, પણ પ્રત્યક છે. પ્રત્યક નો અર્થ થાય વધારે સૂક્ષ્મ છે, અંતરાત્મા છે.
તો એનો અર્થ આમાં તો શંકરાચાર્યજી નથી લખ્યો, પણ હું એક જગ્યાએ વાંચતી હતી એમાં લખ્યું કે આ છે ને બધા વિષયો છે એ ખરેખર તો તન માત્રામાંથી જ બન્યા બધાય. તો તન માત્રા છે એ બધી સૂક્ષ્મ છે. તન માત્રાનો અર્થ થાય સૂક્ષ્મ પંચમહાભૂત. તન માત્રા પાછું ભયંકર શબ્દ, એટલે કે તન માત્રાનો અર્થ થાય સૂક્ષ્મ પંચમહાભૂત, એનું સ્થૂલીકરણ થયું, પંચીકરણ થયું, અને એમાંથી પછી વિષયો બન્યા. એટલે એ પણ ખરેખર તો આમ જોવા જાય તો કેવા છે, તો કે સૂક્ષ્મ જ છે, પ્રત્યક્ષ છે, પોતાની વધારે નજીક છે. એ દ્રષ્ટિએ એ કેવા છે તો ઇન્દ્રિયો બિચારી ચાલુ થઈ. અને પ્લસ શંકરાચાર્યજી બીજું પણ લખ્યું કે ઇન્દ્રિયેભ્ય, આ બધું નથી લખ્યું, એક સાથે સમજો તો પછી લખશું. હાલો પછી તેભ્ય ઇન્દ્રિયેભ્ય સ્વકાર્યેભ્ય તે પરાહ અર્થા. એટલે કે ત્રણે ત્રણ કેવા છે શંકરાચાર્ય લખ્યું, વિષયો છે સૂક્ષ્મ છે, જે મેં કીધું. મહાંતનો અર્થ થાય વ્યાપકમ, બધી જગ્યાએ વ્યાપે, આખા દુનિયાના છે ને, પણ આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો જેટલી આપણી કેપેસિટી છે એટલે જ જોઈએ. એટલે કે વિષયો છે કેવા છે તો કે મહાંત, અને પ્લસ પ્રત્યેગાત્મભૂત, વધારે અંતર છે. અને અંતર કઈ દ્રષ્ટિએ તો કે ગમે એમ તો બધા વિષયોની અંદર સૂક્ષ્મ પંચ મહાભૂત જ છે ને, એ તો પછી સ્થૂલીકરણ થઈ તેને આવું બધું આપણી સામે રજૂ થયું. એટલે કે કારણ અને કાર્યની અંદર વિષયો છે એ કારણ છે, ઇન્દ્રિયો છે એનું કાર્ય છે, એટલા માટે થઈને સૂક્ષ્મ છે. અને લેખો કે ઇન્દ્રિય શું છે તો કે સ્વકાર્ય, ઇન્દ્રિયો છે કાર્ય છે, એટલા માટે થઈ અને સૂક્ષ્મ છે. તો ઇન્દ્રિયો કરતા વધારે સૂક્ષ્મ શું? એટલે અર્થ કરતા ઇન્દ્રિય પરાહર્થા. હવે બહારના વિષયો કરતા વધારે સૂક્ષ્મ કયું તો કે મન. માઇન્ડ છે, આપણું મન છે, એ વધારે બહારના વિષયો કરતા કેવું છે તો કે પરમ. વળી પાછો પરમ નો અર્થ વ્યાપકમ, સૂક્ષ્મમ, નિયંત્રુ, પ્રત્યેગાત્મ. હવે બહારના વિષયો છે, બહાર તો ખરા, પણ અંદર કેટલું લેવું એ નક્કી કરવા વાળું કોણ? નિયંત્રણની દ્રષ્ટિએ પહેલા જાય તો નક્કી તો એ જ કરે ને, આપણે બેઠું બેઠું મન કે મારે આજે તો ગમે એમ કરીને ગુલાબ જાંબુ ખાવા છે, તો નક્કી કરવા વાળું કોણ છે તો કે માઇન્ડ નક્કી કરે. સ્થૂળ વિષયો છે એ ક્યાં છે તો કે બહાર છે, અને મન ક્યાં છે તો અંતર, પ્રત્યેક. એટલે કે મન છે એ કેવું છે તો કે આપણી અંદર, એટલે પરમ થયું. એટલે કે વળી પાછું સૂક્ષ્મ, એક હારા પેલા બતાવી દે પછી મારે વાંચવું નહીં. સૂક્ષ્મ, પછી પ્રત્યેક, વ્યાપકમ, વ્યાપકમ, અને છેલ્લું કયું છે નિયંત્રણ. બહારના વિષયો કરતા મન છે સૂક્ષ્મ છે જ, એમાં નો ડાઉટ. પછી પ્રત્યેક, વધારે આંતર. બહારના વિષયો છે બાહ્ય, મન છે કેવું છે તો કે આંતર, એટલે વધારે પ્રત્યેક, આંતર છે, અંતર્ભિમુખ છે. આપણે માનીએ છીએ કે બહારના વિષયો છે વ્યાપક છે, પણ અહીંયા બેઠું બેઠું મન છે એ ગમે ત્યાં દોડી શકે. ઇન્દ્રિયો ન દોડે, પણ મન એવું છે અહીંયા નો બેસે તો સ્વર્ગના વિચાર કરે કે કેવું હશે, ગમે એ કરી શકે છે. એટલે કે મન છે એ બહારના વિષયો કરતા કેવું છે તો કે વધારે વ્યાપક. એટલા માટે, અને છેલ્લું છે નિયંત્રણ. જે નક્કી કરવું હોય ને કે મારે આ લેવું છે, ગમે એમ કરીને મન લે છે. એટલે કે બહારના વિષયો કરતા મન કેવું છે તો કે વધારે નિયંત્રણ. નિયંતાનો અર્થ થાય કાબુમાં લેવાની વસ્તુ, નિયંતા છે. એટલે કે મન છે એ વધારે કેવું છે તો કે વધારે સૂક્ષ્મ, વ્યાપક છે, આંતર છે, નિયંતા છે. મન કરતા વધારે શું નિયંતા, વધારે સૂક્ષ્મ કયું? આને કહેવાય ને એક પછી એક અંતર ને અંદર લઈ જાય. એટલે કીધું કે મનસસ્તુ પરાબુદ્ધિ. આપણી બુદ્ધિ છે એ મનથી પણ કેવી છે તો કે પરા, વધારે સૂક્ષ્મ છે. હવે એક ચોખવટ તો કરી દઉં કે જ્યારે આપણે એમ કહીએ ને કે અંતઃકરણ, પછી આપણે કહેવાય ને કે સૂક્ષ્મ શરીર એટલે કયું તો કે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, પંચ પ્રાણ. પણ જ્યારે આપણે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર કહીએ ને એટલે આપણા મનમાં એમ કલ્પના થાય કે એક ચોકઠું હશે, એક બાજુ મન, એક બાજુ બુદ્ધિ, પછી એક બાજુ ચિત્ત અને એક બાજુ અહંકાર. એવું નથી. એક જ મન છે એ બુદ્ધિ બને, એ જ મન છે એ અહંકાર બને,
એ જ મન છે એ ચિત્ત બને. અને સ્વામીજીની દ્રષ્ટિએ તો ચિત્તનો અર્થ થાય અનકોન્શિયસ. પૂજ્ય સ્વામીજી એમ કહે કે હું એવું માનું છે કે ચિત્ત છે અનકોન્શિયસ, અજાગૃત મન. એટલે કે એ જ મન જ્યારે નિર્ણય લેવા માંડે તો એ મનનું શું થઈ જાય? તો કે બુદ્ધિ થઈ જાય. જે હું હંમેશા કહું કે એક જ સચિન તેંડુલકર છે, એ બોલર પણ હોય, બેટ્સમેન પણ હોય, ફિલ્ડર પણ હોય. જેવું એનું કાર્ય બદલાય એટલે નામ બીજું થઈ જાય. એવી રીતે અંતઃકરણ તો એક જ છે. સંકલ્પ વિકલ્પ કરવા માંડે તો એને માણસ નામ આપે કે આ કેવું છે? તો કે મન છે. પણ જેવું નિર્ણય લેવા માંડે તો એને કહેવાય બુદ્ધિ છે. એટલે કે મન કરતા વધારે સૂક્ષ્મ કયું? તો કે બુદ્ધિ. મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ. મન કરતા બુદ્ધિ છે એ વધારે સૂક્ષ્મ છે. અને શું કામ સૂક્ષ્મ છે? તો કે મન છે એ સંકલ્પ વિકલ્પ કર્યા કરે. જ્યારે આ કેવું છે એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે વ્યવસાયાત્મિકા, નિશ્ચય કરવા વાળી, નિશ્ચયાત્મિકા. મન એમ કે મારે ગુલાબજાંબુ જોઈએ, રસગુલ્લા જોઈએ, ફલાણું જોઈએ. બુદ્ધિ કે એક પકડ. એ જે નિર્ણય કરે એ કોણ છે? તો કે બુદ્ધિ. એટલે કે નિયંતા થઈ. બુદ્ધિ છે મનનું પણ નિયંત્રણ કરી શકે છે. બુદ્ધિ છે એ વધારે સૂક્ષ્મ હોવાથી, અને સૂક્ષ્મ કઈ દ્રષ્ટિએ? બે અંદર છે એ સૂક્ષ્મ છે, પણ છતાં પણ મન છે એ સંકલ્પ વિકલ્પ કરે, આ એકને જ પકડી રાખે. એને જ બુદ્ધિ કહેવાય. બુદ્ધિનો અર્થ નક્કી કર્યું તો કરવું, એ બુદ્ધિ છે. એટલે કે વધારે સૂક્ષ્મ થઈ. કારણ કે મન છે ખરેખર કાર્ય થાય, એ ઘણા બધા પ્રપોઝલ મૂકે. એટલે કાર્ય છે એમાંથી નક્કી કોણ કરે? તો કે બુદ્ધિ કરે. એટલે બુદ્ધિ કારણ છે. એટલે કે કારણ છે. પ્રત્યેક મન અને બુદ્ધિની કરતા વધારે આપણી નજીક કયું છે? તો કે બુદ્ધિ છે. આપણે નક્કી મન કહીએ ને આપણને ગમતું જ નથી, પણ આપણે મનના દોરવાયેલા દોરાઈ જાય. પણ ખરેખર બુદ્ધિ જે સાચા નિર્ણય લે એને જ આપણે માન્ય આપે. એટલે કે આપણને વધારે અંતર પ્રત્યેક કયું છે? તો કે બુદ્ધિ છે. અને વ્યાપક પણ કોણ છે? તો કે બુદ્ધિ છે. મન કરતા વધારે વ્યાપક. અને અહીંયા વ્યાપક નો અર્થ થાય, શંકરાચાર્યજી લખ્યો છે મહાન. બધા મહાનતમ મહાનતમ. એટલે આપણા સ્વામીજી અમદાવાદ વાળા સ્વામીજીમાં બે લેખા છે કે મહાનતમ નો અર્થ થાય મહાન એટલે વ્યાપક. મહાનતાની દ્રષ્ટિએ મન અને બુદ્ધિમાં વધારે કોણ મહાન કે વ્યાપક? તો કે એટલીસ્ટ બુદ્ધિ જ છે. કારણ કે સાચા નિર્ણય લઈ શકે છે. એટલે કે મન કરતા વધારે પરા શ્રેષ્ઠ કોણ છે? તો કે બુદ્ધિ. બુદ્ધિ કરતા પણ વધારે કોણ? એટલે કીધું બુદ્ધે હે આત્મા મહાન પર. એ બુદ્ધિ કરતા પણ મહાન આત્મા એ વધારે પર, એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. તો અહીંયા આત્મા એટલે કયું? એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું હિરણ્ય ગર્ભ. હિરણ્ય ગર્ભ છે. આપણી પોતાની બુદ્ધિ છે ને એને કહેવાય વ્યક્તિગત બુદ્ધિ. જ્યારે હિરણ્ય ગર્ભ છે આપણે હંમેશા કઈ ટોટલ માઇન્ડ, સમષ્ટિ બુદ્ધિ છે. એટલે એ હિરણ્ય ગર્ભ છે એ આપણી વ્યક્તિગત બુદ્ધિ કરતા કેવું છે? તો કે વ્યાપક છે, વધારે અંતરતમ છે, વધારે સૂક્ષ્મ છે. કારણ કે વ્યક્તિગત અંતઃકરણ ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે ટોટલ અંતઃકરણ છે. એટલે કીધું કે ટોટલ બુદ્ધિ છે ત્યારે ટાંકીમાં પાણી હોય તો બધા ટેપમાં આવે ને. એટલે કે ટાંકી છે એ આપણું કારણ થાય ને બધા નળમાં આવવા વાળું. એવી રીતે આપણા બધા બુદ્ધિ ક્યારે છે? તો કે એ ટાંકીમાં છે. અને ટાંકીનું નામ કયું છે? તો કે હિરણ્યગર્ભ. એટલે કે વધારે વ્યાપક છે, વધારે સૂક્ષ્મ છે અને વધારે પ્રત્યક્ષ છે. અને આપણું નિયંતા કોણ કરે છે? તો કે હિરણ્યગર્ભ. અને આપણે જે આપણી પાસે જે નાની મોટી આપણે કહેવાય ને ઈચ્છા શક્તિ છે, ક્રિયા શક્તિ છે, જ્ઞાન શક્તિ છે. ઈચ્છા શક્તિનો અર્થ થાય વી કેન ઇમેજિન, વી કેન ડ્રીમ, વી કેન ડિઝાયર. આપણે નક્કી કરી શકીએ એ બધાને કહેવાય આપણી ઈચ્છા શક્તિ. આપણે પછી જે ઈચ્છીએ છીએ એ આપણે પામી પણ શકીએ છીએ કામ કરીને. તો આપણી પાસે ક્રિયા શક્તિ પણ છે. અને આપણને જે નાનું મોટું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ભગવાનની દેણ છે. તો જ્ઞાન શક્તિ છે એ બધું આવ્યું ક્યાંથી? તો કે ઓલી મોટી ટેકમાંથી. એટલે કે હિરણ્ય ગર્ભ છે એમાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન શક્તિ, સંપૂર્ણ ક્રિયા શક્તિ અને સંપૂર્ણ ઈચ્છા શક્તિ. કારણ કે એ પ્રથમ જ છે, પહેલા જન્મેલું. આખું જગત ઉત્પન્ન થયું એમાં પહેલો જીવાત્મા કોણ? તો કે હિરણ્ય ગર્ભ, કે બ્રહ્માજી. અને એને આખું જગત બનાવ્યું. એટલે કે એ તો કેટલું સૂક્ષ્મ હોય કે એના કરતા વધારે સૂક્ષ્મ કયું? તો કે હિરણ્ય ગર્ભ. ત્યાં અટકી ગયા. તો કે હિરણ્ય ગર્ભથી પણ વધારે સૂક્ષ્મ કયું?
તો એના પછીનામાં છે, આપણી પહેલા જોઈ લે પછી આનું જોશું ભાષ્યમાં. પછી કીધું કે હિરણ્ય ગર્ભથી પણ વધારે સૂક્ષ્મ કયું તો અવ્યક્તા, એના પછીનો મંત્ર છે. મહતઃ પરમ અવ્યક્તમ. મહતઃ નો અર્થ થાય એ હિરણ્ય ગર્ભ, જેને મહાન કીધું હતું, એના કરતા વધારે શ્રેષ્ઠ કે પરા કોણ છે તો કે અવ્યક્તમ. અને અવ્યક્તમ નો અર્થ થાય માયા. માયા તત્વ છે એ કેવું છે તો કે બધા વધારે સૂક્ષ્મ, એટલે માયાને કહેવાય કારણ. જ્યારે હિરણ્ય ગર્ભ છે એમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે એ કાર્ય. એટલે અહીંયા લખ્યું કે મૂળ પ્રકૃતિ મહતઃ પરમ અવ્યક્તમ. આખું જગત નહીં હોય ત્યારે બધું પેલા કેમાં સમાય તો કે માયામાં. અને માયા કેવી છે તો કે અવ્યક્ત. જે માયા કે એ આપણને ખબર ન પડે કે શું કરે છે, પણ માયાની અંદર બધું સમાઈ જાય. રોજ આપણે સૂઈ જાય ત્યારે બહારનું જગત, આપણું અંદરનું સૂક્ષ્મ જગત, એ બધું કેમાં સમાઈ જાય તો કે આપણી અંદર. અને પાછા જાગીએ ત્યાર પાછું જેવું હોય એવું જ હોય છે. એવી રીતે જ્યારે પ્રલય થાય ત્યારે આખું જગત છે એ કેમાં સમાઈ જાય પેલા તો કે માયાની અંદર. પેલા છે હિરણ્ય ગર્ભમાં, હિરણ્ય ગર્ભમાંથી માયામાં અવ્યક્ત, એમાંથી એમાં સમાઈ જાય. અને છેલ્લે અવ્યક્ત છે એ પરમાત્માની જ શક્તિ છે, એની સાથે એક થઈ જાય. પણ એનો અર્થ કે જીવાત્માનો નાશ નથી, એ માયાની અંદર અવ્યક્ત અવસ્થામાં જતા રહ્યા. પછી પાછા જ્યારે નવી સૃષ્ટિ ચાલુ થઈ ત્યારે એ જ જીવાત્મા છે જે પોતાની બધા પ્રારબ્ધ કર્મ છે એ સાથે વળી પાછા એ જ રીતે બહાર આવે. એટલે કે ક્યારેક કોઈ જીવાત્માની અંદર ફેર ન થાય. એ જીવાત્મા છે, જેમ આમ મરણ ને જીવન એમ કે ને વ્યક્ત અવ્યક્ત. વ્યક્ત મરણ છે, જૈનમાં પેલા અવ્યક્ત હતા, જૈનમાં પછી આપણે વ્યક્ત થયા, મરી ગયા એટલે પાછા કેવા થયા તો કે અવ્યક્ત. એવી જ રીતે આખું જગત એટલે ટોટલ બ્રહ્માંડ જ્યારે લય થાય ત્યારે એ શું થાય, જગત નહોતું ત્યારે માયાની અંદર બધા કેવા હતા તો કે અવ્યક્ત. પછી આખું જગત ઉત્પન્ન થયું એટલે કે માયા સાથે, માયા બધું બનાવ્યું તો બધા જીવાત્મા પાછા વ્યક્ત થયા પોતપોતાના પ્રારબ્ધ કર્મ કે સંચિત કર્મ સાથે. વળી પાછું માયાનો બ્રહ્માજીનો આ હિરણ્ય ગર્ભ જૈનમાં એના 100 દિવસ પૂરા થાય એટલે વળી પાછું બધું કેમાં સમાઈ જશે તો કે માયામાં. લય થશે, નાશ નથી થતો. માત્ર આપણે શાસ્ત્રની અંદર કોઈનો નાશ નથી, માત્ર પરિવર્તન જ છે. સ્થૂળમાંથી સૂક્ષ્મ, પાછા સૂક્ષ્મમાંથી સ્થૂળ. એવી જ રીતે અવ્યક્તમાંથી વ્યક્ત, વ્યક્તમાંથી અવ્યક્ત. તો હિરણ્ય ગર્ભ છે એ તો પ્રથમ જ છે. તો એનું કારણ કયું તો કે એનું કારણ માયા. એટલે કે માયા છે ઇવન હિરણ્ય ગર્ભથી પણ કેવા છે તો કે સૂક્ષ્મ છે. કારણ કે એ કારણ હોવાને કારણે. જ્યારે હિરણ્ય ગર્ભ છે એ શું છે તો કે કાર્ય હોવાને કારણે. અને જેવી રીતે બીજની અંદર વૃક્ષ છે, પણ વૃક્ષ છે એ કેવું છે તો કે અવ્યક્ત અવસ્થામાં છે. અને પછી એમાંથી છોડ નીકળે, અંકુર ફૂટે, અંકુરમાંથી છોડ બને અને છોડમાંથી પછી વૃક્ષ બને. એવી જ રીતે એમ કે છે કે એ જે અંદર છે બીજની અંદર એને કહેવાય અવ્યક્ત અવસ્થા, એ માયા છે. અંકુર ફૂટ્યો એને કહેવાય હિરણ્યગર્ભ. પછી છોડ થયો સમસ્ત સ્થૂળ જગત વિરાટ, અને એમાંથી પછી આખું શું થયું તો કે જગત. એવી જ રીતે અહીંયા પણ એવી રીતે વ્યક્ત કર્યું કે સૌથી વધારે સૂક્ષ્મ કઈ છે તો કે અત્યારે માયા અવ્યક્ત છે. પણ માયાથી પણ વધારે સૂક્ષ્મ કયું એટલે એને કીધું અવ્યક્તાત પુરુષ પરઃ. એ અવ્યક્ત કરતા પણ પુરુષ છે, જેને આપણે ચૈતન્ય તત્વ કહી છે. એ કેવું છે તો કે વધારે પરઃ. પરનો અર્થ થાય વધારે સૂક્ષ્મ, વધારે પ્રત્યક્ષ, વધારે વ્યાપક, સર્વ નિયંત્રણ. તો પુરુષ શું કામ કીધું, ચૈતન્ય તત્વ શું કામ ન કીધું, કે આત્મા શું કામ ન કીધું, પણ પુરુષ શું કામ લખ્યું તો કે માણસોને જો ખબર ન હોય તો પુરુષનો અર્થ પુરુષ ને સ્ત્રી નથી. શાસ્ત્રમાં પુરુષના બે અર્થ થાય. એક પુરુષનો અર્થ થાય પૂરયતિ સર્વમ, જે આખા જગતને ભરી દે છે. શેનાથી ભરે છે તો કે ચૈતન્ય તત્વથી. એટલે એનું નામ આપ્યું છે પુરુષ. પૂરયતિ સર્વમ જગતિ ચૈતન્ય તત્વેન. એટલે કે અણુ અણુમાં પણ એક જગ્યા પણ એવી નથી કે જ્યાં ચૈતન્ય તત્વ નથી. કોણે ભર્યું
તો કે પુરુષે પોતાની રીતે આખી રીતે ભરાઈ ગયું એટલે એને નામ આપ્યું છે પુરુષા. એટલે કે અહીંયા સ્ત્રી પુરુષ એવું નથી. અને ઇવન પાછું બીજી વાર જે પુરુષ આવે એનો પણ અર્થ એવો છે કે આપણું શરીર છે ને એની કમ્પેરિઝન એક નગર સાથે કરે. અને નગરને બધા દરવાજા હોય, દરવાજામાંથી પછી રાજાઓ અંદર જાય, પછી કમાડ બંધ થાય. એવી રીતે આ નગર, આપણું શરીર છે ને એક નગર છે. અને એ નગરની અંદર 9 દરવાજા છે. અને 9 દરવાજાની અંદર આત્મતત્વ જે બેઠું છે એનું નામ શું છે? તો કે પુરુષ. નવદ્વારે પૂરે દેહી ન કુર્વન ન કારય. 5મા અધ્યાયમાં કીધું છે, ત્યાં પણ લખ્યું છે પુરુષા. અને 9 દરવાજા કયા? તો કે 2 2 2 1. એટલે કે આ 2 2 ને 2 4 ને 2 6 ને 1 7, મળદ્વાર મૂત્રદ્વાર 7 ને 2 9. એ 9 દરવાજા છે. એની અંદર બેઠો છે કોણ? તો કે ચૈતન્ય તત્વ. એટલે કે વ્યક્તિગત ઉપાધિની અંદર પણ જે ચૈતન્ય તત્વ બેઠું છે એને પણ પુરુષ કહે છે. અને સમષ્ટિમાં જે વ્યાપક છે, જેને આખા જગતને પોતાથી ભરી દીધું છે, એનું નામ પણ શું છે? તો કે પુરુષ. સહ અવ્યક્તાદ પુરુષ. એ માયા કરતા એ ચૈતન્ય તત્વ જે પુરુષ છે એ કેવું છે? પરહ, શ્રેષ્ઠ છે. પણ તોય પૂછે તો ખરા કે એનાથી કોઈ પરમ છે? એનાથી પણ કોઈ વધારે છે? એટલે કીધું કે પુરુષાત ન પરમ કિંચિત. એટલે એને પોતે જવાબ આપી દીધો શ્રુતિએ કે ચૈતન્ય તત્વથી બીજું કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી. પુરુષાત ન પરમ કિંચિત સા કાષ્ટા સા પરાગતિ. એ પરાકાષ્ઠાની હદ છે. સર્વવ્યાપકની દ્રષ્ટિએ, અંતર્યામી ને મહાનતાની દ્રષ્ટિએ અને નિયંતાની દ્રષ્ટિએ એ તત્વ કેવું છે? તો કે અને કોણ છે? તો કે આવો બસ છેલ્લે બોલવું પડે કે જે તત્વ કઈ બહાર બેઠું નથી, એ જેનું વર્ણન થાય છે એ કોણ છે? તો કે હું જ છું. એવું માણસોએ સ્વીકારવું પડે. તો આપણને એકલિંગથી લાગતું નથી. શું કામ નથી લાગતું? કે હજી આપણી બુદ્ધિથી સ્વીકારવા તૈયાર નથી કે હું આવું હોઈ શકું આપણું. પણ એ હકીકત છે, જે એ જ સર્વ શ્રુતિ સંમત સત્ય છે. અને શ્રુતિ છે પ્રમાણ છે. અને જો પ્રમાણ હોય તો વી કેન નોટ ક્વેશ્ચન ઇટ. આપણે ક્યારે એને ક્વેશ્ચન ન કરી. માત્ર આપણે કરવાની શું જરૂર છે? તો જે મેં ગઈકાલે કીધું એ કે આ 3 વસ્તુને ધોયા કરવાની. જે આપણે મન, બુદ્ધિ અને ચિત્ત આજે આવ્યું ને, શરીરની અંદર 3 વસ્તુ છે, મન, બુદ્ધિ અને મન અને ઇન્દ્રિય. એ 3ની ઉપર જો આપણે ધ્યાન દઈએ તો ઓલું એની મેળે બધું ચોખ્ખું થશે. તો અંદર બિચારું બેઠું છે પુરુષ પરહ. એ અત્યારે જે માતાજી કીધું કે સૂર્યને ચોખ્ખું કરવાની જરૂર નથી, સૂર્ય તો છે જ. વાદળા નીકળી જાય તો સૂર્ય પ્રકાશિત જ છે. એવી રીતે અંદર સ પુરુષ વિરાજમાન જ છે, સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય. પણ અત્યારે તો એટલું બધું પડ જામી ગયું છે, એટલું પડ જામી ગયું છે કે એને કાઢવાનું બહાર. એટલે 3જા અધ્યાયમાં કીધું. તો આમાં હું 5 મિનિટ વધારે લઉં છું, કારણ કે આપણે મોડું ચાલુ કર્યું છે. કારણ કે હું શું કહેતી હતી? 3જા અધ્યાયની અંદર એ કહેતા હતા કે અજ્ઞાન 3 પ્રકારનું. અને એની કમ્પેરિઝન, અજ્ઞાન એટલે મેલ. મેલ છે એ 3 પ્રકારનો હોય. એક કેવા પ્રકારનો હોય? તો કે ધુમાડાની, એટલે અગ્નિમાં રહેલા ધુમાડા જેવો. હવે અમુકનું મન છે ને લગભગ તૈયાર જ હોય, થોડુંક જ મેલ હોય તો આમ કરે ને તરત અગ્નિ સ્પષ્ટ થઈ જાય. એટલે કે આપણે અગ્નિને જોવો હોય ને એટલે માણસો એમ કે જરાક ધુમાડા નાખો કરો ને અગ્નિ દેખાય. એટલે કે અગ્નિમાંથી ધુમાડો કાઢવો સહેલો. એનાથી વધારે અઘરું કેવું છે? તો કે અરીસા ઉપર ચોટેલો મેલ. એને આપણે જરા પ્રયત્ન કરીને કાઢવો પડે. અને ચીકણો હોય, આપણે કદાચ રસોડામાં લગાડ્યો હોય તો ચીકણો હોય તો એનાથી અઘરો. એમાં થોડીક વાર લાગે. અને 3જો મેલ કઈ પ્રકારનો છે? તો કે યથોર્ભેના ગર્ભ. જેવી રીતે બાળક છે એ અંદર માતાની અંદર ઓળથી વીંટાયેલું હોય. હવે એના માટે તો માણસોએ શું કરવું પડે? તો કે વાટ જોવી પડે. 9 મહિના થાય પછી જ બાળકનો જન્મ થાય. એવી રીતે બસ હવે મારે ચિત્ત શુદ્ધિ કરવી તો એવું ન થાય. ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ. એટલે કે આપણા ચિત્તને શુદ્ધ કરવા માટે એટલી વાર લાગે. એટલે કે ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ. એટલે કે આવી રીતે 3 પ્રકારના અજ્ઞાન છે. આપણે કયા અજ્ઞાનમાં આવ્યા છે અને કેવી રીતે ઘેરાયેલા છે એ આપણા ઉપર. જો આપણે નચિકેતા જેવા હોય, જરાક આમ કરે તો આપણું અજ્ઞાન જતું. અજ્ઞાન એટલે હું શરીર છું, મન છું, એ અજ્ઞાન. બીજું અજ્ઞાન છે કેટલું ઘાટું છે? તો કે અરીસા ઉપર રહેલી ધૂળ જેવું. એ જરાક પ્રયત્ન કરીએ તો નીકળી જાય.
અને ત્રીજું અજ્ઞાન કેવું છે તો કે બાળકને વીંટાયેલા ઓળ પ્લેસેન્ટા કહે આઈ ડોન્ટ નો ઓળ કહેવાય ને ઓળ જ કહેવાય ને યથા ઉલબેન કીધું છે આવૃત ગર્ભ પ્લેસેન્ટા કે બાળક વીંટળાય ઓળ જે પણ કહે એ તો ત્યારે જ છૂટે જ્યારે બાળક જન્મે ત્યાં સુધી છોડાય નહીં કપાય નહીં ને તે બાળક મરી જાય એવી રીતે મોટા ભાગનાનો અજ્ઞાન છે કેના જેવો છે તો કે ત્રીજા જેવો એટલે કે જેવી રીતે ઓળ છે બાળકને વીંટાયેલી છે એવી રીતે લગભગ માણસોની અજ્ઞાનતા કેવી છે તો કે એટલી ઘાટી છે એને એ કેવી રીતે છૂટે તો કે એમ ન છૂટે એને સમય આપવો પડે મારે અત્યારે જ બસ ચિત્ત શુદ્ધિ કરી જ નાખવી છે એ શક્ય જ નથી એટલે એને કીધું કે આવી રીતે થતું રહે તો પછી એ ખબર પડે કે જેનું વર્ણન થાય છે બીજું કોઈ નહીં અત્યારે આપણે બધા ના પાડીએ છીએ આવો હું નથી સર્વવ્યાપક જો આત્મજ્ઞાન થાય તો કે અહમસ્મી આનું જે વર્ણન થાય છે બીજું કોઈ નહીં હું જ છું સાકાષ્ઠા સાપરાગતિ પણ શંકરાચાર્યજીનો આની અંદર જે ભાષ્યમ છે બહુ બ્યુટીફુલ છે હું વાંચીશ ને તમે સાંભળજો બીજું શું આમાં ન દેખાય તો ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ઓમ શાંતિ 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 હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ હરિ ઓમ